सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मांकर गौरव हो पुणी समस्त प्रभुंकर लोक विश्वासी विश्वासिनी समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आज मध्य आम्भे माने गोटे वाक्य आलोचना करबा। मु सब बेले छोट वीडियो करुछि एथिपाई समस्त विषय कहि पारु नै, लंबा करी कहि पारु नै, अल्प समय आलोचना करबा। जहाँ लेखा जाइछि माथ्यू पुस्तक 5 तार 23 पद एवं 24 पद मु पाठ करुछि। अतएव जदि वेदी निकट को तुम्हें निजर नैवेद्य आणु थिबा समय रे तुम्भ विरुद्ध रे तुम्भ भाईर कौनसी कथा अछि बोली सेठारे तुम्भर मने पड़े, ताहेले से स्थान रे वेदी सम्मुख रे तुम्भर नैवेद्य थई दे चली जाओ। आगे निज भाई संगरे मिलित हो आउ ताहा परे आसी तुम्भर नैवेद्य उत्सर्ग कर। प्रभुंकर कहो पठित वाक्य आम समस्त को बुझापी शक्ति दिंतु प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दौछु वाक्य पाठ करियछु आंभ मान को बुझापी शक्ति दियो, पुणी ताको पालन करने शक्ति दियो। पवित्र आत्मांकर शक्ति प्रदान करी आंभ मान को साहाय्य कर यीशु नाम रे मागिलु, आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठे लेखा जाए यीशु ख्रीष्ट निजे कहंती, से कहंती जो माने प्रभु को विश्वास करती, जो माने प्रभु को ठार निर्भर करती, प्रभु को ग्रहण करी अछंती, बाप्तिस्म नै अछंती, प्रभुज मध्य नै अछंती, मंडली रो विश्वासी विश्वासिनी होई पारे, मंडली रो जने पाइक प्राचीन सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष ए प्रकार भावरे आपण माने समस्ते सेवार अछंती। तेणु प्रभु आम समस्त को जो माने आम चर्च मध्य को जाऊ उपासना करबा निमंते आम समस्त निमंते यीशु एठारे कहउछंती। तेणु एठी आंभ मानंकु चर्च को जिबार अनुपत्ति यीशु देइछंती ना नहीं। मु पुणे आपण माने यीशु को विश्वास करी उपासना करी तांकर गौरव करबा निमंते चर्च जाऊ अछु। सही यीशु ख्रीष्ट आंभ मानंकु चर्च मध्यरे उपासना करबा निमंते अनुमति बा आमे योग्य कि नहु से विषय लेखा जाए। तेणु वाक्य लेखा जाए जदि वेदी निकट को तुम्हे निजर नैवेद्य जदि आणुअछ, दान आणुअछ, से समय रे तुम्भ विरुद्ध रे तुम्भ भाईर कौनसी कथा अच्छी बोली, तुम्भर विरुद्ध रे तुमर भाईर कौनसी कथा अच्छी बोली सेठारे तुमर मने पड़े। एठार लेखा जाए तुम भाई विरुद्ध रे तुम्भ विरुद्ध रे तुम भाईर कौनसी कथा, अर्थात आंभ उपरे आम उपरे आंभ उपरे किछिटा असंतुष्ट अछंती। तेणु एठी लेखा जाए तुम्भ विरुद्ध रे आम विरुद्ध रे भाईर कथा अच्छी, तेबे तुम्हें कौन करो वेदी निकट रे अपना नैवेद्य थई चली जाओ। लेखाई जे नैवेद्य थई दे चली जाओ। प्रिय प्रभुंकर लोक माने
ଆଜି କୌଣସି ଭାଇର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଇଛୁ କି? ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ କି? କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ କି? କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଇଛୁ କି? ଆଉ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇ ତୁମ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆଗେ ଯାଇ ଭାଇ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଆସ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଇଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିତ ହେବା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତାହାର 3 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିଠାଉ ତାର 3 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଠାରୁ ମହାନ ଓ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିବେକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରୁଅଛି କି? ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋତେ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟ ଦୋଷୀ କରୁଅଛି, ସେଇ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଇ ଦୋଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଦୋଷୀ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଲ ଅପରାଧ ଯାହା ବି କରୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବା କରିଦେଇଛୁ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭୁଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ବାଧା ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ, ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, ଯେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇପାରେ ଆମଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଲମ୍ବା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ତ କହିବି, ମୋ ବିଷୟ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। 2 ଜଣ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମିଳନ ଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଦିନ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ମନମାଳିନ ହେଲା। ପୁଣି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଜଣ ମିଶିଲେ, ଆଉ ଏକକୁ ଆରକ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଭାଇ ଗଲେ ଘରକୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେ, ମୁଁ ଜାଣେ, ରାତି 11ଟା 12ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ ପାଇଁ ସେମାନେ କଥା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଦୋଷୀ କରୁଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ସହିତ ମିଳିତ ନ ହେବ, ସେହି ଭାଇ ଜଣକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ନଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ। ଫୋନ୍ କଲେ ଭାଇଙ୍କି। ସେ ପଚାରିଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲ? ନାଇଁ, କାଲି ଆମେ ମୁଖାମୁଖି ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ତମେ ବି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିପାରିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆର ଜଣକ ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତମର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଛି। 2 ଜଣ ଆମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଲୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରବ ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆର ଜଣକ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ, ମୁଖାମୁଖି ହେଲେ, ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ, ଜଣେ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ପୁରା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଜି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ଅଛି କି ଯେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ବସିବା, ଉପାସନା କରିବା, ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା? ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିପାରି ନାହୁଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଆଉ ତାହା କାହା ପାଇଁ କରୁଅଛୁ? ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ନ ମିଶିକି ଜାଣି ଜାଣି ଜବରଦସ୍ତ ଯାଉଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିବେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରୁ, 2ଟି ଭୁଲ କରୁ, 3ଟି ଭୁଲ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକିବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ଆଗ ଭାଇ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅ, ମିଳିତ ନ ହେଉଣୁ ଆସିଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ଆମର ନାମ ନଥିବ। ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିବେ ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ପଦରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦରେ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର
ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, କଳା ଥିଲା, ବଜାଇବାରେ, ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳା ଥିଲା। ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାଇଙ୍କି ମିଶି ପାରିନଥିଲୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ପାଳନ ନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇଅଛୁ, ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇଅଛୁ କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ଆଗ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଇର ଯଦି କୌଣସି କଥା ଅଛି ମିଳିତ ହୁଅ। କୋଉ କଥା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କର, ଆଉ ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ନହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ମୋତେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଗିର୍ଜା ଗୃହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ହିଁ ଜାଣିନାହିଁ କହିବେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କହିବୁ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପାଳକ ଥିଲି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଥିଲି। ନା, ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଜାଣି ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୋଇପାରେ କିଛିଟା ଗର୍ଭ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟର ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହଉ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ, ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତେବେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମିଳିତ ହେବା, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରୁ, ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମିଳିତ ଅଛୁ, ଭାଇ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲୁ, ଯଦି କୌଣସି କଥା ଅଛି, ଅନୁମତି ଅଛି, ନାହିଁ ତ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହୁଅ, ମିଳିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ମିଳିତ ହେବ, ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୁଁ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବା,
ଆଉ ପାଳନ କରିବା। ଯଦି ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ ତେବେ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେଉ, ଖାମଖିଆଳି ଭାବେ ନେଉ, ତେବେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ହଉ ପଛେ, ଆପଣ କିଛିଟା କ୍ଷତି ହଉ ପଛେ, ଆମେ ଗୀତରେ ଗାଉ प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। गीतरे पर गाउछु आमे अपमान पाइबु पछे किंतु से स्थान प्रभु महिमा पाइबे। भाई को सहित यदि मिलित होछु से होई पारे आपण को अपमान करिवो। हाँ मते भय कला डरी कि मो सहित मिसिबा पई आसिला, आपण को होई पारे लज्जित हेबा को पड़े किंतु प्रभु गौरव पाइबे। प्रभुंकर गौरव हेबो से स्थान रे आउ जहा कि प्रभु चाहते। प्रभु मते पुणी आपण मानक आशीर्वाद करतु। एई वाक्य अनुसार आमे प्रति समय दिन को 2 दिन 4 दिन मध्य चर्च जाइथाउ, उपासना को जाइथाउ, मीटिंग गिरजा गृह समस्त स्थान रे जाइथाउ। ता आगरु आपण को मते सेया करबा को पड़िबो जे भाई विरुद्ध रे तुम्भ विरुद्ध रे भाईर कथा अछि जदि प्रथमे मिलित हे आसीबा। मिलित होला परे आपणकर प्रार्थना श्रवण करा जिवो, पुणी से आपणक प्रति संतुष्ट हेबे, आशीर्वाद करिवे। प्रभु ए वाक्य दे आपणको मते आशीर्वाद करंतु। आ आम मानकर गिरिजा जिबार दान देबार जो समय को नष्ट करी आमे गिरिजा रे उपासना करूछु ताहा व्यर्थ न हो, जेपरिकी प्रभुंकर संतोषजनक, प्रभुंकर इच्छा आंभ मानक जीवन में सफल हो। प्रभु ए वाक्य समस्त को आशीर्वाद करंतु, पालन करने पाई साहाय्यकारी पवित्र आत्मा को शक्ति दे साहाय्य करंतु। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। धन्यवाद।